తిండి కోసము పెక్కు తిప్పలు పడుచుంద్రు. తిండి కోసము పెక్కు త్రిప్పలు పడుచుంద్రు. ప్రకృతి సుఖముల నెల్ల పొందగోరు. చేర దైవము కడ చేయరు ప్రయత్నంబు. చేర దైవము కడ చేయరు యత్నంబు. ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట. ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట. ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట. Man makes many efforts and takes all the trouble to get his daily food. He also tries his best to have sense enjoyments, but he never attempts to try to understand God and reach Him. I am trying to tell you this word, which is the real truth. భుక్తి చదువులనెంతో భక్తితో చదివేరు. భుక్తి చదువులనెంతో భక్తితో చదివేరు. ముక్తి చదువులకెవడు ముందురాడు. We take so much interest in that type of education which gives us a living, but we never make a sincere attempt to learn that knowledge which leads us to liberation. విద్యార్థులారా, Dear students, ప్రపంచము భగవంతుని విశాలమైన వ్యక్తి స్వరూపము. this world is the vast expression of God. మానవుని యొక్క దృష్టిని వికసింపచేసుకొని భగవత్ సృష్టి పైన మరల్చినప్పుడు మనకు ఒక విచిత్రమైనటువంటి యొక్క అనుభూతి క్రమము మనకు అర్థమవుతున్నది. When we make our eyes wide open and see the entire world as the wonderful creation of God, we can really appreciate and understand. ఈ సృష్టి క్రమమును అర్థం చేసుకోవటమే సరి అయినటువంటి విద్యగా మనం గుర్తించాలి. We have to realize that to understand this process of creation is true knowledge. This aspect we should appreciate and understand. మొట్టమొదట మనకు జడమైనటువంటి కొండలు పర్వతములు మనకు గోచరిస్తాయి. At the very first instance, we can see only the mountains and other inert matter like rivers, etc. ఇందులో చైతన్యం ఏమాత్రము మనకు కనిపించదు. We don't see that Chaitanya or the subtle energy in these things. కానీ రెండవది వృక్షములు. The second thing are the trees. ఇందులో చైతన్యం ఉన్నది కానీ అది ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశమునకు ప్రయాణము సలుపలేదు. These trees no doubt have this subtle energy, but they cannot travel from place to place. మూడవది జంతువులు. The third thing are the animals. ఇందులో చైతన్యం ఉండటమే కాక ఇది ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశమునకు ప్రయాణం చేయటము సంభవిస్తుంది. These animals not only have the Chaitanya or the subtle energy that animates it, but they can move from place to place. నాలుగవది మానవుడు. The fourth one is man himself. ఇతని యందు పరిపూర్ణ చైతన్యం ఉండటమే కాక ఒక విచిత్రమైన అమోఘమైన అద్భుతమైనటువంటి ఒక విషయము ఇతని యందు విశిష్టమైనటువంటిదిగా ఉంటున్నది. The fourth one is man.
is a wonderful creation. Apart from his bodily aspects, he has a wonderful subtle Chaitanya, which is something laudable, something elevating, and something which is the noblest. అది సుభాషితము. And that is Subhashita, or proper style of speaking. మొదలు జడము, First, it is inert. రెండవది చైతన్యము, First is inert matter. మూడవది సంచలనము, The second is subtle energy. Third is movement. సుభాషితము. The fourth one ఈ is సృష్టి యొక్క క్రమమును మనము చక్కగా అర్థం చేసుకున్న మానవత్వము ఎంత విశిష్టమైనటువంటిదో, ఎంత దుర్లభమైనటువంటిదో, ఎంత అమోఘమైనటువంటిదో మనం గుర్తించవచ్చు. when we realize this various processes of nature, we realize the value of human life, how important it is, how ennobling it is, and how noble it is. పూర్వపు మహర్షులు అనేక విధములైన తపస్సులు ఆచరించి విచారణ సలిపి తమ యొక్క దివ్యత్వము చేత సర్వత్వమును గుర్తించి మానవత్వము అతి దుర్లభమైనదనేటువంటి విషయాన్ని జగత్తులకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. Our ancient sages have exerted themselves and by their tapas and intuitive knowledge have declared to us the value of human life. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తరస్తాత్ అన్నారు. అనగా మానవత్వం యొక్క విశిష్టతను ఒక దైవత్వంతో పోల్చుకొని అది ప్రకాశవంతమైనటువంటిదిగాను, ప్రశాంతవంతమైనటువంటిదిగాను, అజ్ఞానమునకు ఆవరణ ఉన్నటువంటిదిగాను భావించి ప్రచారం సలుపుతూ వచ్చారు. These ancient rishis realized that man is something so noble and so luminous that it can be comparable to the finest, supreme, subtle energy that created this world and began to declare the same to the entire mankind. మానసిక వ్యవహారం చేతను, వ్యాపారం చేతను, తపస్సు చేతను వారు గుర్తింపబడినటువంటిది రెండు విషయములు. These sages have realized two important things by their tapas, by their mental exaltation and meditation and intuitive knowledge. ఒకటి అక్షరం, రెండవది అంకె. First is Akshara and the second one as numbers. ఈ అక్షరముల యందు మొట్టమొదటిది ఓం. Among the alphabets or Aksharas, the first one is Om. సమస్త అక్షరములు కూడాను ఈ ప్రథమాక్షరమైనటువంటి ఈ ప్రణవం నుండి ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చాయి. All the other letters or alphabets emanated from this primal word Om. అన్ని అక్షరములకు ఆది అక్షరము ప్రణవమే, ఓంమే. For all the alphabets and the letters, the first and foremost thing is Pranava, which is Om. ఈ ఓం అనేటువంటి అక్షరము లేక ఏ అక్షరము కూడా ఉచ్చరించుటకు వీలు కాదు. Without the word Om, it's not possible to pronounce any other word. మన పిల్లలు భజన్లో హార్మోనియం వాయిస్తుంటారు. Our boys during bhajan will be operating the harmonium. ఈ హార్మోనియం లోపల ఒకవైపున గాలి నింపుతూ ఉంటారు. In this harmonium, wind will be entering through one side. కానీ మరొక వైపున రీడ్స్ అంతా ఒత్తుతూ ఉంటారు. And they will also be pressing the reeds on the ఈ other side. రీడ్స్ ఒత్తినప్పుడు సారి గమ పద నీస అని వస్తుంటాయి. When they press these reeds, we get Sari, Gama, Pada, Nisa. అయితే ఈ సారి గమ పద నీస అనేటువంటి ఈ సప్తాక్షరములకు ఆధారం ఏమిటి? But what is the basis for these 7 words Sari, Gama, Pada, Nisa? వేసినటువంటి ఒకే గాలి, నింపినటువంటి ఒకే గాలి. What we fed the harmonium with is the same wind. అదే ఓంకారము. ఆ ఓంకారం అనేటువంటి గాలి నుండి ఇన్ని వికారములైనటువంటి సారి గమ పద ని అనే సప్తస్వరములు బయలుదేరుతూ వచ్చాయి. That wind gave our Omkara, and from Omkara all these 7 different Sari, Gama, Pada, Nisa came. అదే విధముగానే అంకెల యందు కూడాను 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అని మనం ఉచ్చరిస్తున్నాం. In the same manner, in respect of numbers, we define numbers as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. అయితే ఈ అన్నింటి యందు కూడాను ఒకటి మాత్రమే ప్రధానము. But మిగిలినవన్నీ కూడాను ఈ ఒకటికి రూపాంతరములు. But in these different numbers, the main number is 1. The others are just the variations of this one. 9లో ఒకటి తీసివేస్తే 8 అయింది. If you remove 1 from number 9, we get 8. 8కి ఒకటి చేరిస్తే 9 అయింది. If you add 1 to 8, we get the number 9. రావటము పోవటము ఒక్కటే, The coming ఉండటము ఒక్కటే. and going is the same, and staying is also the same. ఈ ఒక్కటిని ఆది అంత్యము ఆస్తికము అని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. The same thing is called the beginning and the end and astika. ఇది ఒక్కటే దైవత్వము అని నిరూపిస్తూ వచ్చారు. They have began proving that this one is real godliness. అదియే ఈ జగత్తునకు బీజము అన్నారు. They also said విత్తనము. that this is the seed for the entire world. ఈ విత్తనముకు పొట్టు లేకుండా విత్తనం ఉండదు. No seed can be without a husk. కనుక ఈ పొట్టుతో కూడినటువంటిదే విత్తనము. Therefore, the seed is always covered with husk. పొట్టుతో కూడి ఉండటం చేత బద్దలుగా ఉండినటువంటి విత్తనము మనకు కనిపించదు. Because the husk is covering the seed, we cannot see the seed fully. కనుక ఆ పొట్టే ఈ ప్రకృతి. This husk which covers the seed is the real nature of అందులోనే ఉంటున్నది దైవత్వమనే విత్తనము. In this nature which we see with our eyes, we have the subtle form or the seed of అయితే మన God. దృష్టి ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి పొట్టు పైన ఉండినంత వరకు కూడాను విత్తనం మనకు గమనించుటకు వీలు కాదు. As long as our sight is only on the external husk, we cannot see the internal divinity of the seed. కనుక ఈ దివ్యత్వమనేటువంటి యొక్క తత్వము ప్రకృతి తత్వం చేత కప్పబడినటువంటిది. Therefore, this idea of divinity is covered by the husk of nature. ఇట్టి ప్రకృతి యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. To understand the nature of this type of Prakriti, we must make every దీనిని effort. ఉపనిషత్తులు ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం అన్నారు. In fact, the Upanishad said this whole world is nothing but is the habitation of the Lord. అనగా ప్రపంచమంతా కూడాను ఉండినటువంటిది ఒకే ఒక్క విత్తనము. The whole world is, according to this Upanishad, just the one seed. కనుక ఉపనిషత్తు యొక్క తత్వంను చక్కగా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నా నిత్య జీవితంలో సత్యమైనటువంటి విషయాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. If we really want to understand the full import of the Upanishads, we must realize in our daily life what is the truth. ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి దేనికి నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది. We have to realize why this nature has been created. కడపడితేనటువంటి మానవత్వమునకు ఒక దివ్యత్వమును చేకూర్చి నిజతత్వాన్ని గుర్తింపచేసి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించే నిమిత్తమై ప్రకృతి తోడ్పడుతుంటుండాలి. It is to enable man, which is the crown of creation, to understand nature and through nature understand the divinity behind it. That's why nature has been created. పర్వతములు చిన్న చిన్న రాళ్లుగా తయారయ్యి మానవులకు గృహ నిర్మాణములకై సహాయం చేస్తున్నాయి. Mountains, when they are broken up into smaller stones, they help men to build their houses. వృక్షములు తాము తమ యొక్క కొమ్మలను రెమ్మలను ముక్కలు ముక్కలు గావించుకొని గృహ నిర్మాణములకై అనుకూలం చేస్తూ సేవలు సలుపుతూ మిగిలినటువంటి కర్రలు కేవలం వంట చెరుకులుగానే ఉపయోగించుకుంటూ మానవులకు సహాయం చేస్తున్నాయి. The trees are helping men by giving their branches and their trunks for use as timber for building their houses and also to give shelter to మృగములు us. ఇవి
చైతన్యము చేత కలిగినటువంటి అయినప్పటికీ చీమ నుండి ఏనుగు వరకు ఉండినటువంటి ప్రతి యొక్క జీవి కూడాను మానవులకు ఉపకారం చేస్తూ సేవలుగా తాము నిర్మాణమవుతూ వచ్చాయి. As regards the animals, from the ant to the elephant, they are always doing some service to mankind. గోవులు తమ పవిత్రమైనటువంటి క్షీరమును మానవునికి అందించి పుష్టిని సంతుష్టిని చేకూరుస్తూ వచ్చాయి. For instance, the cow gives its most pure milk to man to give him strength and nourishment. ఇంకా ఎద్దులు మానవునకు భూమిలో దున్నుటకై సహాయం చేసి పంటను పండించి మానవునికి అందించి తన వంటను వండింప చేసుకోగలుగుతున్నాయి. And the oxen, on the other hand, help us in cultivation and to grow plants and have the food from that and help man to sustain on the food. గొర్రెలు మేకలు ఇంకా కోళ్లు చేపలు ఇత్యాది చిన్న చిన్న పక్షులు ఇవన్నీ కూడాను మానవులకు ఆహారంగా రూపొందుతూ వస్తున్నాయి. Sheep, goats, fowl and fish, all these things are becoming even ఈ food. విధంగా మనం విచారణ చేస్తే సృష్టి యందున్నటువంటి ప్రతి జీవి కూడాను ప్రతి పదార్థము కూడాను మానవుని యొక్క జీవనముకు సంబంధించినటువంటి ఉపకరిస్తూ వస్తున్నాయి. If we analyze like this, we find that everything we see in this world is always in a position to help man to lead his life. ఇంత మాత్రమే కాదు, సూర్య చంద్రాదులు కూడాను మానవులకు సేవలుగా నిరూపిస్తూ వస్తున్నాయి. Not only this, even the sun and the moon are there helping in their own way for the life of mankind. ఇక్కడ మహర్షులంతా కూడాను సూర్యుని దేవునిగా తీసుకుంటూ దానినే గాయత్రి మంత్రం నందు ఇది ఒక గాయత్రి మంత్రం లోపల సూర్యుడు ప్రధానమైన దేవతగా నిరూపిస్తూ వచ్చారు. Therefore, our ancient rishis took the sun as God himself and in the Gayatri mantra made God as the main deity and through him began to pray for the welfare of mankind. సూర్య చంద్రాదులు కూడాను మానవునకు అనేక విధములుగా సేవలు చేస్తూ ఉంటున్నారు. The sun and the moon are helping mankind in many variety of ways. సూర్యుడు లేకపోతే చీకటియే. If there is no sun, there is always darkness. చీకటిలో పనులు పాట్లు మనం చేసుకోలేము. In darkness, we cannot really do our daily work. కనుకనే సూర్య ప్రకాశం చేత మనం అనేక రకములైనటువంటి కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించుకుంటూ దేహాలను పోషించుకుంటూ జగత్తును అనుభవించుకుంటూ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వస్తున్నాం. Because of the sun, we are able to do our daily work and help ourselves and carry out the various activities meant for man. దేవుడైన సూర్యుడే మానవులకు సేవలు సలుపుతూ మానవ ఉద్ధారం కోసమని అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఉపకరణములుగా తాను అనుభవిస్తూ వాన్ని ఉత్తీర్ణులు చేస్తుంటే ఈనాటి మానవుడు ఎట్లా ఉన్నాడు? If the sun god himself is taking all the trouble to serve man and help him in his daily work and activities, what exactly is the present man doing? ప్రకృతి నుంచి తాను సర్వ సౌఖ్యములను అనుభవిస్తున్నాడు. ప్రకృతి నుంచి సమస్తమైన సేవలను చేయించుకుంటున్నాడు మానవుడు. Man is enjoying nature in all its aspects and to the fullest measure. But కానీ అట్టి మానవుడు ప్రకృతికి ఏ విధమైనటువంటి కృతజ్ఞతను అందిస్తున్నాడు? such a man, what is the gratitude he is giving to nature or Prakriti? దైవానికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క తన కృతజ్ఞతను చేకూరుస్తూ ఉన్నాడు? What gratitude is he showing to God? అట్టి దైవముని తాను మర్చిపోతున్నాడు. He is forgetting such an all-merciful God who has given him. కనుకనే మానవుడు అనేక విధమైనటువంటి దుఃఖములకు కష్టములకు గురి అవుతున్నాడు. That's the very reason why man is subject to so many sorrows and difficulties. సర్వ సుఖములను ప్రపంచము నుంచి పుచ్చుకుంటున్నాడే కాని ప్రపంచమునకు కాని పరమాత్మనకు కాని ఇచ్చుకునేటువంటి చిత్తం అతని యందు అభివృద్ధి కాలేదు. Man is enjoying everything that he finds in this world, but he has no gratitude and he gives nothing in return to God and nature. ఇది ఈనాటి మానవుని యొక్క కృత్రిమమైనటువంటి క్రూరమైనటువంటి యొక్క వికారం. This is the awkward, cruel and unnatural outlook. కనుక మానవత్వములో ఈ యొక్క విశిష్టమైనటువంటి యొక్క ప్రకృతి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ప్రప్రథంలో మనం గుర్తించాలి.
Therefore, it's essential that we should understand the humanity and how we should behave ourselves. అపకారికే ఉపకారం చేయవని చెప్పినప్పుడు ఉపకారికి అపకారం చేయటము ఎంత అపకారం. When it has been enjoined that we should help those who harm us, how bad it is to harm those who help us. కనుక ఈనాడు మానవునిగా రూపింపబడుతున్నాడే కాని మానవునిగా నిరూపించటం లేదు. Therefore, we see man in the shape of a human being, but he is not proving that he is really a ఇది human. ఏ ప్రకృతి యొక్క ప్రబోధలు, ఇదే నేచర్. This is Prakriti and this is nature. కనుకనే నేచర్ ఈజ్ ది బెస్ట్ టీచర్. మన అనేక విధములైనటువంటి యొక్క బోధనలు సలుపుతూ ఉంటుండాలి ఈ ప్రకృతి. Therefore, it is said that nature is our great teacher and it is giving us many తాను lessons. ఏ to learn. విధమైనటువంటి యొక్క ప్రతిఫలమును తాను ఆశించటం లేదు. Nature does not expect any return. కనుక దేవుడు దేవుడంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు? So when we say God, God, where exactly is he? ఒక మొదటి వ్యక్తి రెండవ వ్యక్తిని ప్రశ్నిస్తూ వచ్చాడు. One person began questioning another. నాయన నీ తండ్రి ఎవరు అని ప్రశ్నించాడు. He asked the other person, dear friend, who is your father? ఈ రెండవ వ్యక్తి చెప్పాడు, మా తండ్రి పలానివాడు అని చెప్పాడు. The second person replied to him, my father is so and so. మొదటి వ్యక్తి మరీ ప్రశ్నించాడు, అతను నీ తండ్రి అని చెప్పడానికి సాక్ష్యం ఏమిటి, ప్రమాణం ఏమిటి? The first person again questioned the second one, what is the proof that he is your father? దీనికి నా తల్లియే ప్రమాణము, నా తల్లి చెప్పినటువంటి వాక్యే సత్యం అన్నాడు. The second one replied, for this the proof is my mother's word, because my mother said is my father. మన తండ్రి ఎవరో అనేటువంటిది మన తల్లి తప్ప అన్యులు దీన్ని నిర్ణయించలేరు. To know who exactly is our father, only our mother can identify and tell us. ఇల్లును మనం చూస్తున్నామంటే ఇల్లు కట్టినవాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. If we see a house, there should be somebody who created the house. అతను కట్టినవాడు లేకుండా ఇల్లు ఎట్టు తయారవుతుంది? If there is no builder, how did this house come into existence? కనుక ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి దాన్ని సృష్టికర్త అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. Therefore, for this nature, there must be a creator. ఈ పంచభూతములకు, పంచకోశములకు, పంచతుక్కులకు, పంచ ప్రాణములకు, పంచేంద్రియములకు ఎవరు దీనికి అధిపతి? Who is the Lord of these 5 indriyas, 5 koshas and the 5 senses? And ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా జరిగిపోతూ వస్తున్నాయి. all these things are going according to a certain రాత్రింపగలు ఎన్ని చక్కనైనటువంటి యొక్క ఉపదేశములు చేస్తున్నాయి మనకు. తమ క్రమాన్ని తాము తప్పకుండా నడుస్తున్నాయి. They are all following a certain prescribed manner, whatever is necessary as decreed by the Lord. ఋతువులు సరి అయినటువంటి రీతిగా సక్రమమైన మార్గంలో నడుస్తూ మానవునికి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నాయి. The seasons come well in time according to sequence and as prescribed and are helping mankind. కనుక భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి యొక్క సత్యమును మనకు నిరూపించడానికి ప్రకృతియే మనకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం. To prove that God exists, nature itself is the first proof. ఈ యొక్క ప్రకృతిని ఏ యొక్క వ్యక్తి కూడాను ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవటం లేదు, తాను నడపటం లేదు, తాను వాడుకుంటూ ఉంచుకోవటం లేదు. భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛానుసారమే అది జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. This Prakriti is not manipulated by any person. It is acting at the behest of the Lord. కనుక మానవుని యొక్క కృత్రిమమైనటువంటి యంత్రములు ఏ స్వల్పకాలం నందో నశించిపోతున్నాయి. Whereas man who has created certain instruments and certain yantras, ఈనాటి వైజ్ఞానికుడు అనేక విధములైనటువంటి గ్రహములను కనిపెట్టాడు. today's scientists have discovered many planets. ఈ గ్రహములంతా కూడాను కృత్రిమమైనటువంటివి. All these planets are artificial and manufactured. కొంతకాలం లోపల ఎక్కడో ఒక చోట పడిపోతుంటున్నాయి. These things get destroyed sometime or other. కానీ నిజమైనటువంటి గ్రహములు ఏనాడు ఏ యొక్క స్థితి యందు ఎప్పుడు ఎవరు ఏ విధంగా సృష్టించరో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ నాటి మొదలు నేటి వరకు కూడాను తమ యొక్క దీనిని తాము సక్రమంగా నడుచుకుంటూ కాలానికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఉపద్రవం కలగనివ్వకుండా తమ ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తిస్తూ వస్తున్నాయి. Whereas there are certain planets who are permanent and who, having been created by the Lord himself, are carrying out their duties
without any hesitation or without any default. కనుక ఈ సృష్టి అంతా కూడాను కేవలము లోక కళ్యాణ నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిదే కానీ లోక నాశన నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది కాదు. Therefore we must realize that the entire nature was created for the welfare of mankind and not for its destruction. కనుక లోక నిర్మాణమునకై ఏర్పడినటువంటి వాడు దైవం. Therefore one who has created this world for mankind తన is యొక్క God. గ్రహములన్నీ కూడాను లోకోద్ధారం గావిస్తున్నది. And all the planets he has created is helping the welfare of the world. కానీ ఈనాటి వైజ్ఞానికుడు కనిపెట్టినటువంటి గ్రహములంతా కూడాను లోక నిర్మూలము గావిస్తూ ఉంటున్నాడు. Whereas all the planets and other things found out by the present day's technologists and మానవుని scientists, యొక్క శక్తి సామర్థ్యంలో నిర్మూలమునకే పని వస్తున్నాయి కానీ నిర్మాణమునకు ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగించుటకు వీలు కాలేదు. man's energies and abilities are being used only for destruction and not దీనికి for కారణం construction. ఏమిటి? What is the reason for this? దీనికి అహమే మూల కారణం. For this egoism is the main cause. నేను 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 చేస్తున్నాను, నేను చూస్తున్నాను, నేను అనుభవిస్తున్నాను, నేనే దీనికి మాస్టర్ అనేటువంటి యొక్క భావమే ఈ యొక్క నిర్మూలములకు మూల కారణము. The cause for this destruction is that egoism, that I have done this, I am the cause of this, I am the master of this, I know everything and I have done everything. ఇట్టి నిర్మూలమైనటువంటి యొక్క విజ్ఞానమునకు విద్యార్థులైనటువంటి వారి యందు ఒంటిలో బలముండినంత వరకు కంటిలో కొవ్వు ఉంటుంది. This sort of egoism may exist in the students as long as they have strength of body and they have good eyesight and కానీ other ఈనాటి faculties. మానవుడు కండ బలమును గుండె బలమును చూచి విర్రబోతున్నాడే కానీ దైవ బలమును ధర్మ బలమును ఏమాత్రము విచారించటం లేదు. Today's man is only thinking of his physical strength and of his mind, but is not realizing కాలము how long can this go on. తుమ్మునంతలో తూలిపోవు 9 తొర్రల తోలుబొమ్మ, తైతై తైతై తై బొమ్మ, దీని తమాష చూడల తోలుబొమ్మ. ఇదే నా మానవత్వం. ఇది ఎంతకాలం ఉంటుంది ఈ భక్తి, ఈ యొక్క శక్తి, ఈ యొక్క పుష్టి? How long will our energy lost? How long will our body exist? They are all likely to be destroyed sometime or other. విద్యార్థులారా, అందము, ప్రాయము, ఇంద్రియ శక్తియు ఉందని నిక్కకురోరన్నా. Dear students, do not be proud that you have bodily beauty and other beauties and other faculties. ముందున్నదిరా తొందరలో అని ముసలితనమ్మను ముసుళ్ల పండగ అన్నాడు. Realize that very soon you are going to be old and then you will realize all things of... మనం యువకులము యువకులము యువకులు అనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండగానే ముంచుకొని వస్తుంది అది ముసలితనం. Even as we are thinking that we are young and youthful and energetic, the old age is creeping over us very fast. మసలలేవు, We cannot move. కను మసగలు, We cannot see properly. మోమున మడతలు పడి తల నరిసే కదా. Then you have folds on your face. ముసిలి కోతి అని పసివారలు నిన్ను ముసిముసి నవ్వక కసరే బొమ్మ. Actually, the young boys look at you and make fun of you. ఏ ఓల్డ్ మంకీ, Like an old monkey, that you are like an old monkey. కనుక ఇది ఎంతకాలం మనం అనుభవిస్తున్నాము? How long are you going to enjoy this sort of thing? బాల్యములో ఆటలు పాటలు చదువులు సంధ్యలు అనేటువంటి అనుభవిస్తూ ఉండగానే యవ్వనం వస్తువుకు చేరిపోతుండాలి. As long as you are a student and enjoying your youth and other activities, this old age is creeping very fast on నేను you. ఎవరునని కేవలం ఒక విధమైనటువంటి గర్వంతో సర్వమును మరచి పెద్ద చిన్న అనేటువంటి విచక్షణ భావం లేకుండా విర్రవీగుతూ ఉండినట్టే కౌమారం ప్రవేశిస్తుండాలి. As soon as you begin to think too proud of yourself without realizing who are the elders and who are the others, this manhood is entering you. కన్ను మూసి తెరిచే లోపలనే ముసలితనం ప్రారంభమవుతుండాలి. Before you open your eyes, the old age is fast ఏమిటి స్థిరం ఇక్కడ? gripping you. What is ఏది steady? సత్యం ఇక్కడ? What is truth about it? అన్ని కూడా నువ్వు మార్పు చెందినటువంటివి. Everything is changing and ఈ changing. ప్రపంచంలో వ్యక్తులు కానీ విషయములు కానీ వస్తువులు కానీ పాసింగ్ క్లౌడ్స్, కదిలిపోయే మేఘాలే. All these things, all the items, ఒక్కటైనా స్థిరము లేదు. nothing is permanent. Everything is like passing clouds. కానీ నీ యొక్క పవిత్రత ఇక్కడ స్థిరం. Only the purity in yourself is permanent. పవిత్రము అనేటువంటి పదము లాటిన్ భాషలో విర్ అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చినటువంటిది. This word pavitram has come from the Latin language vir. విర్ అనగా మనిషి అని అర్థం. Vir means man. మనిషి అంటే ఏమి? పవిత్రము అని. So in other words, man means
purity. కనుక ఇట్టి పవిత్రము అనేటువంటి యొక్క పదమును అందుకున్నటువంటి మానవుడు ఎంత అపవిత్రంగా జీవిస్తున్నాడనేటువంటిది మీరు వెనుకకు తిరిగి యోచించవచ్చు. Therefore, it's very necessary for us to realize that the very word which says that man means purity, if he has become so impure, we must see how, ఇక్కడ పవిత్రము మనం ఎప్పుడు మనకు లభిస్తుంది. when will we get this purity? హృదయానికి హృదయము, ప్రేమకు ప్రేమ అందించినప్పుడే పవిత్రం వస్తుంది. When we give our heart to another heart, and when we give purity to purity, then మన only we ప్రేమ త్రికోణ స్వరూపమైనటువంటిది, త్రిభుజములతో కూడినటువంటిది. our love is like a triangle, like the three shoulders. ఈ ప్రేమ ఫలితాన్ని ఆశించదు. This love does not expect any return. ఫలితమును ఆశించేటువంటి ప్రేమగా ఉండినప్పుడే ఆ వ్యక్తి యందు భయము ప్రవేశిస్తుంది. If when we want a return for our love, then fear enters you. ఫలాపేక్షరహితంగా ప్రేమను అందించేటువంటి వానికి భయం అనేటువంటిదే ఉండదు. One who gives love without expecting any return, no fear can ever enter him. కనుక ప్రేమ ఇచ్చుకోవటమే కానీ పుచ్చుకునేటువంటిది ఎరుగదు. So real love knows only giving, not receiving. అట్టి ప్రేమకు భయం అనేటువంటిది ప్రవేశించదు. Such a love, fear can never dare to enter. ఈ రెండు కాకుండా మూడవది ఒకటి ఉంటుండాలి. ప్రేమకు ప్రేమనే ఫలితం కానీ ప్రేమకు పదార్థ ఫలితం కాదు. Prema will yield prema alone and not any article. కనుకనే ప్రేమ ఇచ్చుకోవటం, ప్రేమకు భయం లేదు, ప్రేమకు ప్రేమనే ఫలితము. ఈ మూడే నిజమైనటువంటి ప్రేమ యొక్క పటుత్వమైనటువంటి శక్తులు. The three important aspects of prema is prema results in prema. It does not expect anything in return, and it is purity itself. కానీ ఈనాటి ప్రేమ ఫలితాన్ని ఆశిస్తుండాలి. But today's love always expects a return. భయభ్రాంతులతో నిండిపోయిందది. It is full of fear and anxiety. ప్రేమకు ఏదో ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని ప్రేమిస్తున్నాము. We have some design or motive and then begin to love. ప్రేమకు అనిత్యమైన అశాస్త్రమైనటువంటి పదార్థములు లక్ష్యంలో పెట్టుకుంటే మనకు ఈ విధమైనటువంటి జీవితమే సంభవిస్తుంది. If we have the goal of love as something which is easily destroyed and is changeful, ప్రేమకు ప్రేమనే మనం లక్ష్యంలో ఉంచుకోవాలి. so the goal of love should be love itself. ప్రేమ and nothing else. శాశ్వతమైనటువంటిది. Prema is permanent. నీవు ప్రేమ స్వరూపుడు. యు ఆర్ ది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ లవ్, యు ఆర్ ది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ పీస్, యు ఆర్ ది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ట్రూత్, యు ఆర్ ది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ గాడ్. Actually, you are the embodiment of love, you are the embodiment of truth. ఈ సత్యాన్ని మనము చక్కగా విశ్వసించి దానికి తగినటువంటి యొక్క ప్రయత్నములు సలిపినప్పుడే మన ప్రేమ, మన జీవితము ధన్యమవుతుంది, సార్థకమవుతుంది. జగత్తును చక్కగా మనం గుర్తించిన వారం అవుతాం. Only when we realize this truth, our life will be fruitful and we will realize everything and this world will become మనము a better world to చదివినటువంటి live. చదువులు, The education we undergo నడిచినటువంటి నడకలు, and our behavior చేసినటువంటి చర్యలు, and the acts we do చూసినటువంటి దృశ్యములు, and the scenes we see విన్నటువంటి విషయములు, and the things we hear తలంచినటువంటి యొక్క మనస్సు తత్వములు and the sankalpas we have in our mind, అంతా దైవత్వంగానే మనం విశ్వసించాలి. and we should believe that everything ఇది ends in God. శరణాగతికి సరి అయినటువంటి అర్థము. This is the real meaning of surrender. కన్నులతో చూసినటువంటిది, చెవులతో విన్నటువంటిది, మనస్సుతో అనుభవించినటువంటిది, ఇవన్నీ కూడా ఒక దైవత్వం యొక్క చిహ్నలుగానే మనం విచారించాలి. We should realize that what we see with our eyes, what we hear with our ears is all but the intimations of God. కనుక ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకును దైవమున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గాఢంగా విశ్వసించాలి. We should deeply believe and have faith that in every person, దైవము అందించినటువంటి యొక్క ఈ ఫలితములకు తగినటువంటి కృతజ్ఞతలు మనం చూపడానికి సిద్ధంగా ఉంటుండాలి. we should be ready to show gratitude to God for making every one of us. భగవంతుడు ఈ ప్రపంచమునకు ఎంత గాలినిచ్చి, ఈ ప్రాణవాయువునిచ్చి తమ యొక్క జీవితాన్ని రక్షిస్తున్నాడు. Realize how God has given to this world this breeze full of oxygen and other things very necessary for our very life. పెద్ద ఫ్యాన్లు పెట్టి ఆ గాలి ఏదో కొంత దూరం వరకే పోతుంది కానీ భగవంతుడు అందించేటువంటి గాలి, పెనుగాలి జగత్తంతా కూడాను ఒక్కతూ ఉర్రు తలుగిస్తుంది. If you have a fan, if the breeze comes up to a point,
But to look at God when He ఈ gives the గాలిని world ఎవరు wind, సృష్టించారు? it engulfs the entire world. Who has created this wind? ఇక్కడ 3 రకములైనటువంటి జ్యోతులు ఉంటున్నాయి. There are 3 types of jyotis. అయితే మన యందు భగవంతుడు అందించినటువంటి జ్యోతి సూర్యుడు ప్రపంచమునకంతా ప్రకాశాన్ని అందిస్తున్నాడు. One of them is the sun god who gives light to the మనం entire ఎంత world. వోల్టేజ్ బల్బ్స్ వేసుకున్నప్పటికీ మన రూములో ఉండొచ్చు, బయట ఉండొచ్చు, బజారుకు పోవచ్చు, ఊరంతటికి లైట్ ఇస్తుందా? Whatever be the voltage of the electricity we have, it may give light to the house or the street, but can it give to the entire world? పంపులు పెట్టి నీళ్లను కొట్టుతూ ఉంటే ఏదో కొంతవరకు ప్రవహించచ్చునే కానీ ఒక్కటూరి కుంభవర్షం కూర్చుందంటే గంగంతా ప్రవహిస్తుంది. See, if you have pump sets and pump water, it can only reach up to a point. But if there is a కనుక downpour, ఈ జలమును, ఈ వాయువును, ఈ యొక్క వెలుతురును అందించేటువంటి వారెవరు? who is that person? ఇవన్నీ కూడా మనం అనుభవిస్తున్నామే కానీ దీనికి తగినటువంటి కృతజ్ఞత ఫలితంగా మనం ఏమిస్తున్నాం? We are not giving any gratitude to God who has given us all these facilities. ఒక టవల్ క్రింద పడిపోయి ఎవరైనా అందిస్తే థ్యాంక్స్ అంటాము. If a towel falls down and somebody picks it up and gives, we thank him. కొంత వ్యాపకాయ ఇచ్చేసేసి ఇంత చట్నీ అండి మీరు తినండి దాని కూడా వెరీ బ్యూటీ థ్యాంక్స్ అంటాము. If they give us a little chutney, we thank him for that. కానుక చిన్న చిన్న దానికంతా మనం థ్యాంక్స్ చెప్తున్నామే. భగవంతుడికి ఇంత నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క మన జీవిత ఆధారమైనటువంటి యొక్క మానవత్వాన్ని ఉద్ధరించేటువంటి యొక్క ఉపకారాలు చేస్తుంటే ఎవడు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం? We are giving thanks for such petty things. ఇది మానవుడికి ఉండవలసినటువంటిదా? But we do not thank God who has given us so ఇది many విద్యలో facilities. ఉన్నటువంటి వివేకమా? Is this the knowledge we are seeking in our education? విద్యావంతుడికి ఉన్నటువంటి విచక్షణ? Is this the discriminative power of the education? కాదు కాదు. No, not at all. మనము వినయముతో, విధేయతతో ఎవరికైనా మనకు ఉపకారం చేసినటువంటి వారికి తగినటువంటి ఒక రీతిగా మనం కృతజ్ఞతను అందించాలి. Actually, we should show our gratitude to those who have helped us in whatever way it may be. ఈ కృతజ్ఞతే లేనటువంటి చదువులు కేవలం చెత్త చదువులు. The education which does not teach us gratitude to those who helped us చదివించేటువంటి వారు తల్లిదండ్రులు, is not worth it. Those who educate us, చదువు చెప్పేటువంటి వాడు గురువు, they are parents, and those who teach us, తెలివిని అందించి చదువును అందుకోవడానికి చేసినటువంటి వాడు దైవము. is God who has given us the capacity to understand and to... కనుకనే తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము అని మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ అని ఈ విధంగా ఆనాటి వేదములు వర్ణించడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? Therefore, the Vedas in the ancient times said, Matrudevo Bhava, Pitrudevo తల్లిదండ్రులకు Bhava. కృతజ్ఞత చూపాలి. We must show gratitude to our parents. గురువులకు సరైనటువంటి గౌరవం అందించాలి. We should give enough respect for our Acharya, our Guru. దైవాన్ని నమ్మి జీవించాలి. We should believe in God and live. కానీ ఈనాడు నీ యొక్క దేహం పైన ఆధారపడి, బుద్ధి తెలివితేటలపైన ఆధారపడి నీవు జీవిస్తున్నానని వెర్రవీగుతున్నావు. ఇది వెర్రితనమని గుర్తించాలి. But today, you are depending on your body and your so-called intellect, and you are too proud. This is not correct. విద్యార్థులారా, Dear students, ప్రకృతి యొక్క సత్యస్వరూపాన్ని ఒక్కతూరి మనం విశాలమైనటువంటి దృష్టితో మనం చూడటానికి ప్రయత్నించాలి. we must make a sincere effort to see the nature in the broadest. కేవలం నేరో మైండ్, సంకుచితమైనటువంటి దృష్టితో మనం చూడకూడదు. We should not see it with a narrow outlook or mind. కన్ను ఒక్క ఇంచు కూడా లేదు, Our eye is hardly an inch. కానీ అంత చిన్న నేత్రము ఎంత విశాలమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని చూస్తుందా చూడండి. But this small eye is able to see this entire ఈ universe. కన్ను కూడాను నీకంత చక్కని సుబోధ చేస్తుండాలి. Even this eye is giving you such a good lesson. మరి ఏ పిచ్చివాడా, నేనింత చిన్నగా ఉంటుంది ఇంత విశాలమైన జగత్తునంతా చూస్తుంటే నీ మనసు సంకుచితంగా తీసుకుంటున్నావు, ఎంత వెర్రివాడరా అని నిన్ను విమర్శిస్తూ ఉంటుండాలి. Oh man, how foolish you are. Though I am so small, I am able to see the entire world and give you what I have seen. హృదయాన్ని కూడా విశాలం చేసుకో. You also make your heart broad. హార్ట్ బ్రాడ్ అయితే మరి ఆపరేషన్ వస్తుంది. You must also make Mind. mind broad. కనుక మనము హృదయాన్ని, ఒక మానసిక తత్వాన్ని విశాలం గావించుకోవటానికి తగిన కృషి చేయండి. So we must make our mental attitude broad మన and wide. చిత్తమును భగవంతునికి అర్పితం గావించడానికి తగిన కృషి చేయండి. We should give our mind and offer it to God.
चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल।